sanam ko ipata set kon sur sangi kon satarakan sanam sangel neta al karyakarta ko salate Malda jila committee Kajol block committee Old Malda block committee salate sanam ape ko go ar baba dulari boya misiku sanam ko gin pata set kon gunman sarhaw ar hulsoi johar teheny abo 30 Disember आदिवासी संगल अभियान पार्टी सेट कौन भारत बंद कर्मसूची हतावकना परसी जितकर जीवन बंगा सालखान मुर्मू नेतृत्व ते अनुवादो जहां प्राकृतिक रे बंगा बुरु हर कना बोन नेचरल रे बंगा बुरु हर कना बोन नुकुआ धर्म के होय कना सारना धर्म अनुवा सारना धर्म अब को न्यामा नवा लगिते बार-बार नरेंद्र मोदी तार पर अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गृह मंत्री अमित शाह नुकु कटे बार बार चिट्ठी बन बढ़ाई चुका और बढ़ाई चुकते आस तहे कना के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हुनांग आदिवासी कनाय नई सारना धर्म लगे किछु लैया तो दुख रेना विषय दो नवा कना राष्ट्रपति हुई कते अबो आबा जाति और आबा धर्म लगे कथा बाय लैया उड़ीसा ना भारी पदारे चलाओ ना राइटर को आहाव दिया और उना सम्मेलन रे चलावना और चलाव कते ओंडे ओंडे भाषण एमदा सनाम आदिवासी को जुमी दो पे अडिगान धर्म रे पे कोकोय कना उकाटा धर्म को मा पिया मीत धर्म रे हेज चबा पे एनखान आपे मीत जे धर्म ना जुड़ू पे न्यामा तार माने नुई हो दिकु लिकाय कथा केदा सबां कथा केदा सबां हां दिकु लिकाय लय चुकिदा मेनखान आज केना मिटे संताल और संताल हुई कते राष्ट्रपति बनावेन तबना एनखान उनी ओना विचारना लगती बांग तहे कना ताले भारत दिसम रे वोट रे को तिंगु कना अडिगान पार्टी को तिंगु कना जतो पार्टी को जितब कना जतो पार्टी को जितब कना बाको जितब कना जदि आबो नोडे पंचायत जदि बुन चुनाविया चेक को मेता कना ओल मालदा रे पंचायत जदि बुन चुनाव किबा एमएलए बुन चुनाविया एनखान कांग्रेस बीजेपी टीएमसी आरो चिली कुचंग अडिगान पार्टी सबां तो अकोय संगी वोट ते जितकरो कना जे संगी वोटे नामदा उनी किसे जितकर को घोषणा दी कना ऐसा बां से अकोय कम वोटे नामदा उनी को जितकर को घोषणा दी कना से को मेंदा मा जतो पट्टी मी थे जो पे जितकर अकोय पट्टी पे मी थे कते हा पे एमा मी चबा पे एनखान आपे गेले जितकर पे का को लेया के बाको लेया ताले अकोय वोट ते जस्ती वोटे नाम कदा उनी को डिक्लेरिया उनी गी को मेताया नई दो एमएलए कना ऐसा बां मेनखान अबुआ क्षेत्र दा अबरे नेता हो चाहे बीजेपी रे मेनाय कांग्रेस रे मेनाय टीएमसी रे मेनाय और ईमान जहां ते रे मेनाय मंत्री कने एमएलए कने और एमपी कन जहां कन गे उनी दो हाना दिकुल का के विचार अरे हॉल लिका विचार में आदिवासी समाज लिका विचार में एनका नुको ने दबिते उना समाज रे नाम हो का नाम रिटायर करते तो का तम चला मान लई में 5 बछर किसे एमपी आ मया दो प्रधान मिया तो कितना बछर 5 बछर एमएलए मिया 3 बछर 5 बछर पर तो कदम देड़ा समाज के समझुआ चक्री बकरी कते 60 बछर पर रिटायर करते कदम चला समाज के सब चला तो समाज लगित की जुदी आम जुड़ूबा में हम तो दारी आप पावर रहते हैं कते तले तेहन और बांग तेन मा समान गया फालतू आम निया होर नेल उचुल का तन कना एमएलए के नाम एमपी के नाम राष्ट्रपति के नाम आम फालतू बांग थे तो गुजू की बगी बेटा सबा हां फालतू आम अतड़ी चढ़ा में नाम ठीक है सबा तो ओना आधार ते बको अंधाव का बुना आ तो परसी जित करे जीवत बंगा सालखान मुर्मू अब को मेता बुना तला आदिवासी इन ते कुकमु मेना इन सना होरिन जीवत और इन बंचा पिया राजा राम मोहन राय लेका सुती दहो बोथाई चबालेदा मेनकान उनका के मेंदा परसी जित करे जीवत बंगा जे अबो समाज रे जहां तना रुमो बोलो डंडम डन बारन ते पेराय जकना ओना हन बदला ओना सलाते साना धर्म हन जित करे पे आदो उनी मेंदा आपे इन कली गणो वनते तब गणो लगती कना सबा गणो लगती कना तो ओना आधार ते मिट बार बांग्ला ते लया और बुझत तबना तो आज के हमरा आदिवासी संगल अभियाনের পক্ষ থেকে ভারত বন্ধ চলছে রেল রোড চাক্কা জাম চলছে বিগত দিনেও আমরা আন্দোলন করে এসেছি এরকমই মেন ডিমান্ড এবং আমাদের অধিকার আমরা প্রাকৃতিক পূজারী এবং প্রাকৃতিককে মানি প্রাকৃতিক মানে
গাছপালা, নদী নালা, পাহাড় পর্বত, সূর্য, এগুলোই হচ্ছে আমাদের দেবতা। আর এই দেবতা, এই প্রাকৃতিককে, নেচারারকে আমরা আরাধনা করি এবং পুজো পাঠ করি। যারা নেচারার এবং প্রকৃতি পূজা করে তাদেরই ধর্মেরই নাম হচ্ছে সারনা ধর্ম। তাই আমরা আদিবাসী প্রাকৃতিক এবং নেচারে আরাধনা করি এবং পুজো পাঠ করি। আমাদের এই ধর্মেরই নাম হচ্ছে সারনা ধর্ম। এই সারনা ধর্মের কোডের জন্য আমরা 1980 থেকে আজ পর্যন্ত আন্দোলন করে আসছি। আজ পর্যন্ত না প্রধানমন্ত্রী, না গৃহমন্ত্রী, না রাষ্ট্রপতি আমাদের এই অধিকার দিচ্ছেন। যারা এই দেশে, এই ভারতবর্ষে কম সময় এসছেন এবং জনসংখ্যাও তাদের কম, তাদেরকে ধার্মিক আজাদি দেওয়া হলো, ধর্মের অধিকার দেওয়া হলো, সাংবিধানিক অধিকার দেওয়া হলো। কিন্তু আমাদের সাংবিধানিক অনুচ্ছেদ 25-এ লেখা আছে এই ভারতবর্ষের মধ্যে কারো যদি ধর্ম থাকে সেই ধর্মের অধিকার পাবে, সাংবিধানিক অধিকার পাবে অনুচ্ছেদ 25 অনুযায়ী। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা আদিবাসীরা প্রাকৃতিক পূজারী আমরা কোনো সারনা ধর্মের কোডই পেলাম না। কারণ আমরা জানি যে এই ভারতবর্ষের মধ্যে এই যে সিধু মুর্মু যে ছবিটা দিয়েছি, এই সিধু মুর্মুর নেতৃত্বে প্রায় 1855 সালে খ্রিস্টাব্দে এই ব্রিটিশ পিরিয়ডে এই দেশে ব্রিটিশরা শাসন করত। এই সিধু মুর্মুর নেতৃত্বে সবচেয়ে বড় বিদ্রোহ যদি হয়ে থাকে ভারতবর্ষে, সেটা হচ্ছে সাঁওতাল বিদ্রোহ। এই সাঁওতাল বিদ্রোহ, সাঁওতালরা এই দেশের জন্য বলিদান হয়েছিলেন, রক্ত দিয়েছিলেন, রক্ত দিয়ে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা ফিরিয়ে এনেছিলেন। এই রক্ত দেওয়ার মানুষ আজ পর্যন্ত ধার্মিক অধিকার পেলেন না। কেন পেলেন না? অথচ সুপ্রিম কোর্ট বলছে এই ভারতবর্ষের প্রথম নাগরিক, প্রথম এই দেশের ভূমিপুত্র হচ্ছে আদিবাসীরা। এই আদিবাসীরাই সৃষ্টিকর্তা হচ্ছে এই ভারতবর্ষে। অথচ সাংবিধানিক অধিকার থেকে এই আদিবাসীরাই পিছিয়ে, তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় না। 2021 জনগণনায় 50 লাখের উপরে ইনি আদার্স কলমে আদিবাসীরা সারনা কোড রেখেছিলেন 50 লাখের উপরে। জৈন সম্প্রদায় রেখেছিলেন 44 লাখের নিচে। এই 44 লাখ জৈন সম্প্রদায় তাদেরকে কোড কলম দেওয়া হলো। অথচ আদিবাসীরা 50 লাখের উপরে 2011 সেন্সাসে ইনি আদার কোর্টে লিখেছিলেন সারনা ধর্ম, তাদেরকে অগ্র অধিকার এবং সারনা ধর্মের কোড দেওয়া হলো। এটা খুব দুঃখজনক এবং লজ্জাজনক ঘটনা। মানে এখান থেকে প্রমাণিত হচ্ছে এই আদিবাসীদেরকে লাঞ্ছিত বঞ্চিত করে রাখা হোক। যতই পারো এই আদিবাসী থেকে, এই দেশ থেকে মুক্তি করা হোক। তার জন্য নরেন্দ্র মোদী বারবার ঘোষণা করছেন এই আদিবাসী এবং এই ভারতবর্ষকে হিন্দু রাষ্ট্র বানাবে। ওই জন্য আমাদের ধর্মের অধিকার দিচ্ছে না। ওই জন্য আদিবাসীরা বারবার বিভিন্ন ধর্মের কনভার্টেড হচ্ছে, খ্রিস্টানে কনভার্টেড হচ্ছে, হিন্দুতে কনভার্টেড হচ্ছে, মুসলিমে কনভার্টেড হচ্ছে, জৈন ধর্মে কনভার্টেড হচ্ছে এবং বৌদ্ধ ধর্মে কনভার্টেড হচ্ছে। মানে এই প্রকৃতিকে ধ্বংস করো, এই প্রকৃতির আদিবাসী যারা আরাধনা করে তাদেরকে ধ্বংস করো। আমরা জানি প্রকৃতি মানে হচ্ছে গাছপালা, নদী নালা। এই এখন ভারতবর্ষে বড় বড় পুঁজিপতি, শিল্পপতি ধরে গেছে এই প্রকৃতিকে ধ্বংস করার জন্য। এই প্রকৃতিকে বাঁচার জন্য একমাত্র আদিবাসী, সেটা হচ্ছে আদিবাসীরা এই প্রকৃতিকে বাঁচার জন্য আঁকড়ে ধরে রেখেছে, এই প্রকৃতিকে আরাধনা করে এবং আজও পর্যন্ত তাদের গাছকে দেবতা বলে মান্যতা দেয়। এই গাছকে মান্যতা দেয় দেবতা বলে, কারণ গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়, গাছ থেকে ওষুধ হয়, গাছ থেকে আমরা ফল মূল আমরা খেতে পাই, গাছ থেকে আমাদের জীবন ধারণ করা হয়। এই গাছ থেকে এখন ধ্বংস করা হচ্ছে, প্রকৃতিকে দেখে ধ্বংস করা হচ্ছে। আমরা চাইছি এই প্রকৃতিকেও বাঁচুক। এই ভারতবর্ষ কেন, পৃথিবীর মানুষ এই প্রকৃতিকে বাঁচাক, এই প্রকৃতিকে আরাধনা মানুষদেরকে বাঁচাক এবং এদেরকে বাঁচানো হোক। এবং তার জন্য তাদেরকে ধর্ম, সারনা ধর্মের কোড তাতে সেদেরকে দেওয়া হোক। কিন্তু আজ পর্যন্ত দেওয়া হয় না। আমরা আশা রেখেছিলাম এই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আমরা সাঁওতাল কমিউনিটি, আমাদের এই সাঁওতালি ভাষা দিয়ে তিনি কথা বলেন। আমাদের আশা ছিল এই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তিনি আমাদের জন্য রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে তিনি আমাদের জন্য কথা বলবেন, বার্তা বলবেন সারনা ধর্মের জন্য, ইজ্জতের জন্য, মান সম্মানের জন্য, হাসার জন্য, ভাষার জন্য। কিন্তু আজ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি মহোদয় তিনি ফ্লপ হয়ে গেলেন। আদিবাসী বিরোধীর মতন লাগছে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে। তিনি তাকে আমন্ত্রণ করা হয় উড়িষ্যার বারিপাদা,
সেখানে রাইটার অ্যাসোসিয়েশন তাদের সম্মেলন হয়, সেখানে তাকে আমন্ত্রণ করা হয়। তিনি একজন সংবিধান উচ্চ পদে একজন ব্যক্তি, রাষ্ট্রপতি মহোদয়। তিনি একমাত্র দেশের প্রথম নাগরিক, তিনি সংবিধানকে পরিচালনা করেন। সেই সাংবিধানিক পরিচালনা তিনি রাষ্ট্রপতি মহোদয়, তিনি সংবিধান এবং আদিবাসীকে অপমান করলেন। সেখান থেকে অপমান করলেন। তিনি বললেন যে আদিবাসীরা বিভিন্ন ধর্মে লেগছে, সবাই আদিবাসীরা এক হয়ে একটা ধর্মের জন্য তোমরা আন্দোলন করো, একটা ধর্মের জন্য তোমরা বলো, সেই ধর্ম পাবো। কিন্তু আমরা যদি এখানে বিচার করি, এ ভারতবর্ষের মধ্যে গণতন্ত্র দেশে ভোটের মাধ্যমে, গণতন্ত্রের মাধ্যমে পঞ্চায়েত প্রধান, এমএলএ, এমপি প্রতিনিধিত্ব হয়। তো এখানে তো কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম বিভিন্ন দল সেখানে যোগদান করে। তো সবাইকে যদি আমরা যদি বলে, রাষ্ট্রপতি যদি বলে না সবাইকে প্রতিনিধিত্ব করতে হবে না, একজনই প্রতিনিধিত্ব করো, তাহলে তাকে আমরা বিজয় বলে ঘোষণা করব। সেটা কি হয়? এটা গণতন্ত্র দেশ, যে কেউ যেটাকে বলতে পারে, নিজের ধার্মিক আজাদি আছে সেটা বলতে পারে। কিন্তু আপনি তো জানেন ম্যাডাম, আপনি তো জানেন 2011 সেন্সাসে এই আদিবাসীরা 50 লাখের উপরে রেখেছিল। তো সেই হিসাবে তাদেরকে উইনার করা উচিত, তাদেরকে বিজয় বলে ঘোষণা করা উচিত, তাদেরকে সারনা ধর্ম কোড দেওয়া উচিত। তিনি উল্টা বলে দিলেন, অসাংবিধানিক বলে দিলেন। আমরা আশা রেখেছিলাম সেই তুলনা নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী, তিনি বিরসা মুন্ডা ঝাড়খণ্ডের উলিয়াতু এসেছিলেন, সেখানে বড় বড় ডায়লগ করে গেলেন যে বিরসা মুন্ডার জন্মভিটাতে এসে সেখানে আবহাওয়া দিসমরে আবহাওয়া রাজ, বিরসা মুন্ডা এই আদিবাসীরা এই দেশের প্রথম নাগরিক। এবং আমরা আশা রেখেছিলাম নরেন্দ্র মোদী যখন তিনি ঝাড়খণ্ডে বিরসা মুন্ডা উলিয়াতু যাচ্ছেন, সেখানে সারনা ধর্মের কোড তিনি ঘোষণা করবেন। সেখানেও ঘোষণা করলেন না। তার মানে আদিবাসীদেরকে বিভিন্ন লোভ দেখিয়ে, ধামসা মাদল দেখিয়ে, কিছু কিছু উন্নয়ন ডেভেলপমেন্টের নাম করে এই আদিবাসীদেরকে ধ্বংস করা হোক, এই দেশ থেকে মুক্ত করা হোক। তাই আমরা বুঝতে পারছি আমাদের কাছে রাষ্ট্রপতিও আদিবাসী বিরোধী, আদিবাসী হয়েও নরেন্দ্র মোদীও আদিবাসী বিরোধী এবং গৃহমন্ত্রীও আদিবাসী বিরোধী। তাই আমাদের ধার্মিক আজাদি আমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে না। তাই আমরা চাই সারনা ধর্মের কোড আমাদের দেওয়া হোক। আর যদি আপনারা যদি না দেন সারনা ধর্মের কোড, একদিন এই আদিবাসী সমাজ জাগবে। এই আদিবাসী সমাজ একদিন জাগবে। যেদিনই জাগবে 15 কোটি আদিবাসী মানুষ, সেদিন 15 কোটি আদিবাসী মানুষ ভারত সরকারকে দেশ ছাড়া করবে। 15 কোটি আদিবাসী মানুষ যদি এই ভারতবর্ষের মধ্যে জাগে, তাহলে ভারত সরকার, আপনি জেনে রাখুন যে আপনি দেশ ছাড়া হয়ে যাবেন। তার জন্য আমরা চাই আপনি আমাদের সারনা ধর্মের কোড, সাংবিধানিক অধিকার আমাদের দেন। আপনি আমাদের প্রাপ্য। আমরা হিন্দুও নয়, খ্রিস্টানও নয়, জৈনও নয়, বৌদ্ধও নয়, আমরা প্রাকৃতিক পূজারী। আমাদের ধর্মের নাম সারনা, আমাদের বঙ্গাবুরুর নাম, দেবতার নাম মারাংবুরু। জাহের আয়ু মানে প্রাকৃতিক, মারাংবুরু মানে পাহাড় পর্বত, আর আমাদের হচ্ছেন সূর্য দেবতা। এদেরকে নিয়ে আমরা আরাধনা করি। আপনি আমাদের এই ভারতবর্ষের আদিবাসীদের, প্রাকৃতিক আদিবাসীদের সারনা ধর্ম কোড আপনি আমাদেরকে দেন, সেটা আমাদের সাংবিধানিক অধিকার। তো এই বলে আমি আর বেশি বক্তব্য রাখতে চাই না। তো সবাইকে আমার পক্ষ থেকে, এখানে যারা যারা উপস্থিত আছেন, পুলিশ প্রশাসন এবং মিডিয়া বন্ধুগণ এবং বিভিন্ন রেলওয়ে আধিকারিক থেকে শুরু করে সমস্ত ধরনের আধিকারিক এখানে উপস্থিত, এবং আদিবাসী সেঙ্গেলের কর্মী, সমর্থক, নেতা, সবাইকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ, জোহার জানিয়ে আমি এখানে সমাপ্ত করছি। সবাইকে আমি আমার পক্ষ থেকে ফুল জোহার, দুলের জোহার চালিয়ে এখানে আমি সমাপ্ত করলাম।